ओम श्री परमात्मा नमः। अथ गीता द्वितीय अध्याय तृतीय श्लोक। क्लैब्यम आस्मगमः पार्थ नैत्यो तोजोपपद्यते क्षुद्रम हृदय द्रव्यम त्यक्ततिष्ठ परंतप। हे पृथानंदन अर्जुन, नपुंसकता प्राप्त हो नहीं, कारण तुम पक्षरे यह उचित नुहे। हे परंतप, हृदयर यही तुच्छ दुर्बलता त्याग करी युद्ध पर ठिया हो। व्याख्या। पार्थ माता पृथांक कुंतींक संदेशर स्मरण कराई अर्जुन अंतकरण में क्षति व्यचित वीरत्व भाव जागृत कराइबा पई भगवान अर्जुन को पार्थ नाम संबोधित करिसेंति। तात्पर्य हेउछि निजर कापुरुषता जोगु माँकर आज्ञा उल्लंघन करने तुम पक्षे उचित नुहे। क्लैब्यम आस्मगमः कापुरुषता हेतु अर्जुन युद्ध न करने को धर्म और युद्ध करने को अधर्म मन करुले। तेणु अर्जुन को चेताइबा पई भगवान कहउछन्ति जे युद्ध न करवा धर्म नुहे, बरम यह नपुंसकता। तेणु तुमे नपुंसकता त्याग कर। नैत्य तु युपपद्यते, तुमठारे यही नपुंसकता आसवा अनुचित, कारण कुंतींक भली वीरा क्षेत्रिणी मातांक तुमे पुत्र और निजे मध्य शूरवीर। जन्म दृष्टि और प्रकृति दृष्टि मध्य तुमठारे यही नपुंसकता शोभा पाए ना। परंतप, तुमे निजे हेउछ परंतप, अर्थात तुमे शत्रुगण को संतापित और भीतस्त्र कर। एबे कौन तुमे युद्धर विमुख होई शत्रु मानकु हर्षित कराइबो? क्षुद्रम हृदय द्रव्यम त्यक्ततिष्ठ, एठार क्षुद्रम पदर दुईटी अर्थ रही। हृदयर यही दुर्बलता तुच्छता प्राप्त कराए, अर्थात मुक्ति स्वर्ग अथवा कीर्ति प्राप्त कराए नहीं। जदि यही तुच्छता त्याग न करिबो तुमे निजे तुच्छ होइजिबो। एवं हृदयर यही दुर्बलता अत्यंत तुच्छ। तुम परी योद्धा पक्षे एपरी तुच्छ दुर्बलता त्याग करिबा आदौ दुसाध्य नुहे। मु धर्मात्मा एवं मु युद्धरूपक पाप करने चाहे नहीं। तुम एपरी जहाँ भावुच ताहा तुम हृदयर दुर्बलता मात्र। यह त्याग करी तुमे युद्ध पई ठिया हो जाओ, अर्थात निजर प्राप्त कर्तव्य पालन कर। एठारे युद्ध ही अर्जुन सम्मुख कर्तव्य कर्म, तेणु भगवान कहउछन्ति उठ ठिया हो जाओ एवं युद्धरूपक कर्तव्य पालन कर। अर्जुन कर्तव्य विषय भगवान मनरे तिले मात्र संदेह नहीं। से जानती जे सब दृष्टि अर्जुन युद्ध करने ही एकमात्र कर्तव्य। सेथिपई से अजथा युक्ति को ग्रहण नकरी तांको निज कर्तव्य पालन करने अविलंबे आज्ञा देउछन्ति जे पूर्ण प्रस्तुति सह युद्ध पई छिड़ा हो जाओ। परिशिष्ट भाव। भगवान आगको 31 रु 38 श्लोक पर्यंत यह विषय को विस्तार पूर्वक वर्णना करिसेंति। संबंध। प्रथम अध्याय युद्ध न करने सपक्ष अर्जुन बहुत युक्ति बाढ़ी। से युक्ति गुड़ी को आदौ ग्रहण नकरी भगवान कापुरुषता रूपक दोषपाई अकस्मात अर्जुन को जोर धिकार कले एवं युद्ध पर ठिया होगाकू आदेश देले। ए कथार अर्जुन भी निज युक्ति गुड़िकर समाधान ओ न पाई हठात उत्तेजित होई कही उठिले। अर्जुन उवाच कथम भीष्ममहं संख्य द्रोणं च मधुसूदन ईशुभि प्रतिजस्यमि पूजा बरिसूदन। अर्जुन कहले, हे मधुसूदन, स्वर द्वारा मु शरणभूमि में भीष्म और द्रोण सहित किपरि युद्ध करी। हे अरिसूदन, ए दुहें तो मोर पूजनीय। व्याख्या। मधुसूदन और अरिसूदन ए दुईटी संबोधन देवर तात्पर्य है आपण दैत्य और शत्रु मानकर संहारकर्ता, अर्थात दुष्ट स्वभाव संपन्न अधर्मी और संसार में भय संचार करुवा मधु कौटव आदि दैत्य मानक आपण मारिछन्ति एवं अकारण देश भाव रखिथिबा और अनिष्ट करुवा शत्रु मानक मध्य आपण मारिछन्ति। मात्र मो सम्मुखरे तो आचरण श्रेष्ठ पितामह भीष्म और आचार्य द्रोणदंडायमान। सेमाने मते अत्यंत स्नेह करती और प्रेमपूर्वक शिक्षा दियंती। एभली परम हितैषी पितामह और दिव्य गुरु को मु किपरि मारिबी? कथम भीष्म संख्य द्रोणम च। मु कापुरुषता हेतु युद्धर विमुख हो नहीं, बरम धर्म दृष्टि विमुख होउछि। किंतु आपण कहउछन्ति एही कापुरुषता और नपुंसकता तुमठारे केउठु आसिला?
ଆପଣ ଟିକିଏ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ଓ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ରୋଣଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ବାଣ ଦ୍ୱାରା କିପରି ଯୁଦ୍ଧ କରିବି। ମହାଭାଗ, ଏହା ମୋର କାପୁରୁଷତା ନୁହେଁ। ଯଦି ମୁଁ ମରିବା ପାଇଁ ଡରୁଥାନ୍ତି ତେବେ କାପୁରୁଷତା ହୁଅନ୍ତା। ମୁଁ ମରିବା ପାଇଁ ଡରୁନି, ବରଂ ମାରିବା ପାଇଁ ଡରୁଛି। ସଂସାରରେ ସାଧାରଣତଃ ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ସମ୍ବନ୍ଧ ମୁଖ୍ୟ, ଜନ୍ମଗତ ସମ୍ବନ୍ଧ ଓ ଶିକ୍ଷାଗତ ସମ୍ବନ୍ଧ। ଜନ୍ମଗତ ସମ୍ବନ୍ଧ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ତ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ଆମର ପୂଜନୀୟ। ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥାରୁ ମୁଁ ତାଙ୍କ କୋଳରେ ବଢ଼ିଛି। ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥାରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ବାପା ବାପା ଡାକୁଥିଲି, ସେ ମୋତେ ସ୍ନେହରେ କହୁଥିଲେ, ମୁଁ ତ ବାପାରେ ମଧ୍ୟ ବାପା। ଏହିଭଳି ସେ ମୋ ପ୍ରତି ଅଗାଧ ପ୍ରେମ ଓ ସ୍ନେହ ରଖି ଆସିଛନ୍ତି। ବିଦ୍ୟା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ରୋଣ ମୋର ପୂଜନୀୟ। ସେ ମୋର ଦିବ୍ୟଗୁରୁ। ମୋ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଏତେ ସ୍ନେହ ଯେ ସେ ମୋତେ ଯେତିକି ପଢ଼ାଇଛନ୍ତି, ନିଜ ପୁତ୍ର ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମାକୁ ମଧ୍ୟ ସେତେ ପଢ଼ାଇ ନାହାନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ର ଚାଳନା ସେ ଆମ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଶିଖାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାହାର ପ୍ରତ୍ୟକର୍ଷଣ ମୋତେ ହିଁ ଶିଖାଇଲେ, ନିଜ ପୁତ୍ରକୁ ନୁହେଁ। ସେ ମୋତେ ବରଦାନ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ମୋ ଶିଷ୍ୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର କାଳରେ ତୁମଠାରୁ ବଳି ଅନ୍ୟ କେହି ନିପୁଣ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଏପରି ପୂଜନୀୟ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ଓ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ରୋଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ତ ତୁ କହିବା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବା ସମାନ ପାପ। ପୁଣି ହତ୍ୟା କରିବା ଇଚ୍ଛାରେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ବାଣ ଦ୍ୱାରା ଯୁଦ୍ଧ କରିବା କେତେ ବଡ଼ ପାପ କଥା। ଈଶୁଭି ପ୍ରତି ଯସ୍ୱମି ପୂଜାହ। ସମ୍ବନ୍ଧ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବଡ଼ ହୋଇଥିବାରୁ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ଓ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ରୋଣ ଦୁହେଁ ଆଦରଣୀୟ ଓ ପୂଜନୀୟ। ମୋ ଉପରେ ସେମାନଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧିକାର ରହିଛି। ସେମାନେ ମୋତେ ପ୍ରହାର କରି ପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ବାଣ ଦ୍ୱାରା କିପରି ଆଘାତ କରିବି? ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ହୋଇ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ମୋ ପାଇଁ ତ ବଡ଼ ପାପର କଥା, କାରଣ ସେ ଦୁହେଁ ମୋର ସେବ୍ୟ ଓ ତତୋଧିକ ପୂଜ୍ୟ। ଏଭଳି ପୂଜ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କିପରି ବାଣ ଦ୍ୱାରା ମାରିବି? ଅଥ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ଲୋକ। ଗୁରୁର୍ନ ହତ୍ୱା ହି ମହାନୁଭାବାନ୍ ଶ୍ରେୟୋ ଭୋକ୍ତୁ ଭୈଷ୍ୟମପିହ ଲୋକେ ହତ୍ୱାର୍ଥ କାମାସ୍ତୁ ଗୁରୁ ନିହୈବ ଭୁଞ୍ଜିୟ ଭବାନ୍ ରୁଦ୍ଧିର ପ୍ରଗିଧାନ୍। ବ୍ୟାଖ୍ୟା। ମହାନୁଭାବ ଗୁରୁମାନଙ୍କୁ ନ ମାରି ଇହଲୋକରେ ମୁଁ ଭୀଷ୍ମାନ ଭକ୍ଷଣ କରିବାକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମନେ କରୁଛି। ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କୁ ମାରି ଏଠାରେ ରକ୍ତରଞ୍ଜିତ ତଥା ଧନ କାମନା ପ୍ରଧାନ ଭୋଗ ହିଁ ତ କେବଳ ଉପଭୋଗ କରିବି। ବ୍ୟାଖ୍ୟା। ଏହି ଶ୍ଲୋକରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଓ ତୃତୀୟ ଶ୍ଲୋକରେ ଭଗବାନ କହିଥିବା ବଚନ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଉଛି। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ମନରେ ବିଚାର ଉଠୁଛି ଯେ ଭୀଷ୍ମ ଦ୍ରୋଣ ଆଦି ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବା ଧର୍ମସଙ୍ଗତ ନୁହେଁ ବୋଲି ଜାଣିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଭଗବାନ ନିଃସନ୍ଦେହରେ ମୋତେ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଦେଉଛନ୍ତି। ତେବେ ମୋ ବୁଝିବାରେ ହିଁ କିଛି ଭୁଲ ରହିଛି। ତେଣୁ ଅର୍ଜୁନ ପୂର୍ବ ଶ୍ଲୋକ ଭଳି ଉତ୍ତେଜିତ ନ ହୋଇ ଟିକିଏ ନମ୍ର ହୋଇ କହୁଛନ୍ତି, ଗୁରୁର୍ନ ହତ୍ୱା ଭୈଷ୍ୟମପିହ ଲୋକେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅର୍ଜୁନ ପ୍ରଥମେ ନିଜ ପକ୍ଷରୁ କହୁଛନ୍ତି, ଯଦି ମୁଁ ଭୀଷ୍ମ ଦ୍ରୋଣ ପ୍ରଭୃତି ପୂଜନଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବି ନାହିଁ, ତେବେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ମଧ୍ୟ ଏକୁଟିଆ ମୋ ସଙ୍ଗେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବ ନାହିଁ। ଏହିଭଳି ଯୁଦ୍ଧ ନହେଲେ ରାଜ୍ୟ ମିଳିବ ନାହିଁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମୋତେ ଦୁଃଖ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୋ ଜୀବନ ନିର୍ବାହ କଠିନ ହୋଇପଡ଼ିବ। ଏପରିକି କ୍ଷତ୍ରିୟ ପାଇଁ ନିଷିଦ୍ଧ ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତିକୁ ମଧ୍ୟ ଜୀବନ ନିର୍ବାହ ପାଇଁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। କିନ୍ତୁ ଗୁରୁଜନଙ୍କୁ ମାରିବା ଅପେକ୍ଷା ମୁଁ ସେହି କଷ୍ଟଦାୟକ ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମନେ କରୁଛି। ଇହଲୋକେ କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଲା, ଯଦିବା ଭିକ୍ଷା ମାଗିଲେ ଏହି ସଂସାରରେ ମୋତେ ଅପମାନ ଓ ତିରସ୍କାର ମିଳିବ, ଲୋକେ ନିନ୍ଦା କରିବେ, ତଥାପି ଗୁରୁଜନଙ୍କୁ ମାରିବା ଅପେକ୍ଷା ଭିକ୍ଷା ମାଗିବା ଶ୍ରେୟସ୍କର। ଅପି କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଲା, ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କୁ ବଧ କରିବା ଓ ଭିକ୍ଷା ମାଗିବା ଉଭୟ ମୋ ପକ୍ଷେ ନିଷିଦ୍ଧ। କିନ୍ତୁ ଏ ଦୁଇଟି ମଧ୍ୟରୁ ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କୁ ମାରିବା ମୋତେ ଅଧିକ ନିଷିଦ୍ଧ ବୋଲି ମନେ ହେଉଛି। ହତ୍ୱାର୍ଥ କାମାସ୍ତୁ ରୁଦ୍ଧିର ପ୍ରଗିଧାନ୍। ଏବେ ଅର୍ଜୁନ ଭଗବାନଙ୍କ କଥା ଆଡ଼କୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ଅନୁସାରେ ମୁଁ ଯୁଦ୍ଧ କରେ, ତେବେ ଯୁଦ୍ଧରେ ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କ ହତ୍ୟାର ପରିଣାମ ସ୍ୱରୂପ ସେମାନଙ୍କ ରକ୍ତରେ ରଞ୍ଜିତ ତଥା ଧନ କାମନା ପ୍ରଧାନ ଭୋଗ ହିଁ ତ ଉପଭୋଗ କରିବି। ମୋତେ ଖାଲି ଭୋଗ ତ ମିଳିବ, ସେହି ଭୋଗ ମିଳିଲେ କ'ଣ ମୋର ମୁକ୍ତି ହୋଇଯିବ? କ'ଣ ମୋତେ ଶାନ୍ତି ମିଳିଯିବ? ଏଠାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିପାରେ ଯେ ଭୀଷ୍ମ ଦ୍ରୋଣ ଆଦି ଗୁରୁଜନ ଧନ ଦ୍ୱାରା ହିଁ କୌରବଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇ ରହିଥିଲେ। ତେଣୁ ଏଠାରେ ଅର୍ଥକାମନ ପଦଟିକୁ ଗୁରୁନ୍ ପଦର ବିଶେଷ ରୂପେଣ ଧରିନେଲେ ଆପତ୍ତି କ'ଣ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅର୍ଥକାମୀ ଗୁରୁଜନ। ଏପରି ଅର୍ଥ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହାର କାରଣ ହେଲା ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ଓ
ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ରୋଣ ପ୍ରଭୃତି ଗୁରୁଜନ ଧନକାମୀ ନଥିଲେ। ସେମାନେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କର ବୃତ୍ତିଭୋଗୀ ଥିଲେ, ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନର ଅନ୍ନ ଖାଉଥିଲେ। ତେଣୁ ଯୁଦ୍ଧ ବେଳେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନର ପକ୍ଷ ତ୍ୟାଗ କରିବା ଅନୁଚିତ ଭାବି ସେମାନେ କୌରବଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ଭୀଷ୍ମ ଦ୍ରୋଣ ପ୍ରଭୃତିଙ୍କ ପାଇଁ ଅର୍ଜୁନ ମହାନୁଭାବାନ ପଦ ପ୍ରୟୋଗ କରିଛନ୍ତି। ସୁତରାଂ ଏପରି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭାବସମ୍ପନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଅର୍ଥକାମୀ ବୋଲି କିପରି କୁହାଯାଇପାରିବ? ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଲା, ଯେଉଁମାନେ ମହାନୁଭାବ ସେମାନେ ଅର୍ଥକାମୀ ନ ହୋଇପାରନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଅର୍ଥକାମୀ ସେମାନେ ମହାନୁଭାବ ହୋଇ ନ ପାରନ୍ତି। ଅତଏବ ଏଠାରେ ଅର୍ଥକାମନ ପଦ ଭୋଗନ ପଦର ହିଁ ବିଶେଷଣ ହୋଇପାରେ। ବିଶେଷ କଥନ ଦ୍ୱିତୀୟ ଓ ତୃତୀୟ ଶ୍ଲୋକରେ ଭଗବାନ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ତାଙ୍କ କାପୁରୁଷତା ତ୍ୟାଗ କରି ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ଠିଆ ହେବାକୁ ଆଜ୍ଞା ଦେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଅର୍ଜୁନ ବିପରୀତ ବୁଝିଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ବୁଝିଲେ ଯେ ରାଜ୍ୟ ଭୋଗ କରିବା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ହିଁ ଭଗବାନ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଦେଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ମନୋଭାବ ଥିଲା ଯେ ସେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ଧନୁର୍ବାଣ ତ୍ୟାଗ କରି ଓ ଶୋକବିଷ୍ଟ ହୋଇ ରଥ ମଝିରେ ବସି ପଡ଼ିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ କହିବାରୁ ହିଁ ତାଙ୍କ ମନ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ଆଡ଼କୁ ଢଳିଲା। ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି, ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ଭାବ ଥିଲା ଯେ ଆମେ ଧର୍ମକୁ ଜାଣୁ, କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ପ୍ରଭୃତି ଧର୍ମ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେମାନେ ଧନ, ରାଜ୍ୟ ଇତ୍ୟାଦି ଲୋଭରେ ପଡ଼ି ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏବେ ସେହି କଥା ଅର୍ଜୁନ ଏଠାରେ ନିଜ ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ଅନୁସାରେ ଯୁଦ୍ଧ କରେ, ତେବେ ପରିମାଣ ସ୍ୱରୂପ କେବଳ ଗୁରୁଜନଙ୍କର ରକ୍ତରେ ରଞ୍ଜିତ ଧନ, ରାଜ୍ୟ ଇତ୍ୟାଦି ତ ପାଇବି। ଏହିଭଳି ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧର ପରିଣାମରେ କେବଳ ମନ୍ଦ ହିଁ ଦେଖାଗଲା। ଯେଉଁ ଦୁର୍ଗୁଣ ରୂପେ ଆସେ ତାହାକୁ ଦୂର କରିବା ବହୁତ ସହଜ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଦୁର୍ଗୁଣ ସଦ୍ଗୁଣ ରୂପେ ଆସେ ତାହାକୁ ଦୂର କରିବା ବଡ଼ କଠିନ ହୁଏ। ଯେପରି ସୀତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖକୁ ରାବଣ ଓ ହନୁମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖକୁ କାଳନେମି ରାକ୍ଷସ ଆସିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସୀତା ଓ ହନୁମାନ ସେମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରିନଥିଲେ, କାରଣ ସେମାନେ ସାଧୁ ବେଶ ଧରିଥିଲେ। ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଯୁଦ୍ଧରୂପକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମ କରିବା ହେଉଛି ମନ୍ଦ ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧ ନ କରିବା ହେଉଛି ଭଲ। ଅର୍ଥାତ୍ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ମନରେ ଧର୍ମ, ହିଂସା ତ୍ୟାଗ ରୂପକ ସଦ୍ଗୁଣ ବେଶରେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ତ୍ୟାଗ ରୂପକ ଦୁର୍ଗୁଣ ଆସିଛି। କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ତ୍ୟାଗ ରୂପକ ଦୁର୍ଗୁଣ ତାଙ୍କୁ ଦୁର୍ଗୁଣ ଭଳି ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ, କାରଣ ତାଙ୍କ ଅନ୍ତରରେ ଶରୀରକୁ ନେଇ ମୋହ ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଏହି ଦୁର୍ଗୁଣକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବି ଜୋର ଲଗାଇବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଓ ସମୟ ଲାଗୁଛି। ଆଜିକାଲି ସମାଜରେ ଏକତା ବାହାନାରେ ବର୍ଣ୍ଣ ଓ ଆଶ୍ରମରେ ମର୍ଯ୍ୟାଦାକୁ ଉଠାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଉଛି। ଏହି ଦୁର୍ଗୁଣ ଏକତା ରୂପକ ସଦ୍ଗୁଣ ବେଶ ଧରି ଆସୁଥିବାରୁ ଦୁର୍ଗୁଣ ପରି ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ। ବର୍ଣ୍ଣ ଓ ଆଶ୍ରମର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ନଷ୍ଟ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନଙ୍କର କେତେ ଯେ ପତନ ହେବ ଓ ସେମାନଙ୍କଠାରେ କେତେ ଯେ ଅସୁର ଭାବ ବଢ଼ିଯିବ, ଏ ଦିଗକୁ କାହାରି ଦୃଷ୍ଟି ଯାଉ ନାହିଁ। ସେହିପରି ଧନର ବାହାନା କରି ଲୋକେ ମିଥ୍ୟା, କପଟ, ବେଇମାନି, ଠକାମି, ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା ଇତ୍ୟାଦି ଦୋଷଗୁଡ଼ିକୁ ବି ଦୋଷ ବୋଲି ଜାଣିପାରି ନାହାନ୍ତି। ଏଠାରେ ଦୁର୍ଗୁଣ ଧର୍ମ ବେଶ ଧରି ଅର୍ଜୁନଙ୍କଠାରେ ଆସିଥିବାରୁ ସେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଭୀଷ୍ମ ଦ୍ରୋଣ ପ୍ରଭୃତି ମହାନୁଭାବଙ୍କୁ କିପରି ମାରିପାରିବୁ, କାରଣ ଆମେ ଧର୍ମ ଜାଣୁ। ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଲା, ଅର୍ଜୁନ ଯାହାକୁ ସଦ୍ଗୁଣ ମନେ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ପ୍ରକୃତରେ ଦୁର୍ଗୁଣ, କିନ୍ତୁ ସେ ତାହାକୁ ସଦ୍ଗୁଣ ରୂପେ ମାନି ନେଇଥିବାରୁ ତାହା ଦୁର୍ଗୁଣ ଭଳି ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ। ପରିଶିଷ୍ଟ ଭାବ, ମହାନୁଭାବ, ଭୀଷ୍ମ ଦ୍ରୋଣ ଆଦି ଗୁରୁଜନଙ୍କର ଅନୁଭବ ଅର୍ଥାତ୍ ହୃଦୟର ଭାବ ଅତି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଓ ଶୁଦ୍ଧ, କାରଣ ଯୁଦ୍ଧ କରି ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କଠାରେ ପକ୍ଷପାତିତା ନାହିଁ।